प्रॉपर्टी ऑफ एन अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. आज आपण कोनाच्या दुभाजकाचा गुणधर्म शिकणार आहोत. The theorem is that the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. The bisector of an angle of a triangle in figure ACB, this is a triangle, CE is the angle bisector. The bisector of an angle of a triangle divides the side. Which side? This side, AB. Divides the side opposite to the angle. This angle, this is angle bisector, and this is the opposite side. Segment AB is the opposite side. Divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. Which are the remaining sides? AC and BC. These are the remaining sides. So here ACB is a triangle. ACB is a triangle. CE, segment CE is the angle bisector of angle C. This angle bisector divides the opposite side AB, means AE upon EB is equal to, in the ratio of the remaining sides. Which are the remaining sides? CA and CB. These are the remaining sides. So CA upon CB. This is our proof. बघा, आपल्याला शिकायचं आहे की त्रिकोणामध्ये एका कोनाचा दुभाजक हा त्या कोनासमोरील बाजूला उरलेल्या बाजूंच्या प्रमाणात विभागतो. मग या ठिकाणी CE हा कोन दुभाजक आहे, तो त्रिकोणाच्या AB बाजूला विभागतो. AE अपॉन AB कोणाच्या बरोबर? त्रिकोणाच्या उरलेल्या बाजूंच्या रेशो बरोबर. मग त्रिकोणाच्या उरलेल्या बाजू कोणत्या? AC आणि CB किंवा CA आणि CB या त्रिकोणाच्या उरलेल्या बाजू, CA अपॉन CB. मग आम्हाला प्रूव्ह काय करायचं आहे? AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CB. हे आम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. याच्यासाठी आपल्याला एक कन्स्ट्रक्शन, रचना या ठिकाणी करायची आहे. काय कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे? ड्रॉ अ सेगमेंट which is passing through the point B, which is parallel to CA, and where we extend AC so as to they meet at point D. Means in short, we have drawn a segment BD which is parallel to segment CE. Parallel to CE. Extend AC so as to meet to the point D. Now, बघा या ठिकाणी थिअरम असा आहे की त्रिकोणाच्या कोनाचा दुभाजक त्या कोनासमोरील बाजूला उरलेल्या बाजूंच्या प्रमाणात विभागतो. The bisector of an angle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. The bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. आता आपण प्रूफ कडे येणार आहोत. बघा, लक्ष द्या. थोडंसं आपण या ठिकाणी लेट अँगल ACE इज इक्वल टू 1, अँगल BCE इज इक्वल टू 2, अँगल CBD इज इक्वल टू 3 and angle BDC is equal to 4. हे आपण आपल्या सोयीसाठी मानून घेतलेलं आहे. बघा, आता या ठिकाणी आपल्या असं लक्षात येईल की सेगमेंट CE is angle bisector of angle C. So I can write here angle 1 is equal to angle 2. कारण आपल्याला माहिती आहे की एखादा कोन जो असतो त्या कोनाचा जो दुभाजक जर आपण काढला तर तो त्या कोनाला सारख्या मापात विभागतो.
म्हणजे अँगल ए इज इक्वल टू अँगल 2. Now here in this figure CE and BD are parallel to each other. Segment CE parallel segment BD. Segment BC is transversal. Segment BC is transversal. So can I write angle 2 congruent angle 3 called as secant? Can we say these two angles are alternate angles? Alternate angles. Because when there are two parallel lines and a transversal, then the alternate angles are congruent. We already know. जेव्हा दोन समांतर रेषा असतात आणि त्यांची ही छेदिका असते, त्यावेळेला हा अँगल आणि हा अँगल एकरूप असतात. कारण काय, तर ते व्युत्क्रम कोन असतात, अल्टरनेट अँगल्स असतात. सो हियर दिस इज इक्वेशन 2. नाउ अगेन side or segment CE parallel segment BD and segment AD is transversal. Then angle 1 congruent angle 4 called as 3. These are the corresponding angles. संगत कोन, त्याला आपण संगत कोन असं म्हणतो. करस्पॉन्डिंग अँगल्स. बघा, दोन समांतर रेषा असतात, त्यांची ही जर छेदिका असेल तर हा कोन आणि हा कोन हे कॉन्ग्रुएंट असतात. बघा इथे अँगल ए अँड अँगल 4, दीज आर टू अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. संगत कोन आहे, ते काय आहे, संगत कोन आहे. मग बघा आता या ठिकाणी फ्रॉम 1, 2 and 3 एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येईल. बघा 1 congruent to 2 here, 2 congruent to 3, 1 congruent to 4 means these two angles are congruent from 1. Obviously these two angles are also congruent, means from 1, 2 and 3 we can write angle 3 is equal to angle 4. हे दोन कोन एकरूप झाले. बघा angle 3 is equal to angle 4. And so we also already know, when suppose this is a triangle ABC and these two angles are congruent, obviously these two sides, opposite sides of congruent angles are also congruent. So these two sides are also congruent. आपण इयत्ता 9वी मध्ये शिकलो की एखादा त्रिकोण असेल, समजा ABC हा त्रिकोण आहे, त्याचे दोन्ही कोन एकरूप आहेत, तर त्या कोनासमोरील बाजू सुद्धा एकरूप असतात. म्हणून सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC. इन द सेम वे इन ट्रायंगल CBD, angle B is equal to angle D, and so segment BC is equal to segment CD. That is, in short, BC is equal to CD. Very important statement. BC is equal to CD. हे दोन बाजू या ठिकाणी आपण एकरूप दाखवलेल्या आहेत. हे फार महत्त्वाचं आहे. एकरूप कोनासमोरील बाजू एकरूप असतात. आता मी हे पुसायला हरकत नाही. BC आणि CD एकरूप काढणं हा या थेरम मधला फार
फार महत्त्वाचा पार्ट आहे. एकदा तो तुम्ही एकरूप दाखवला तर तुमचं निम्मे काम संपलं असं म्हणायला हरकत नाही. आता बघा, सोपं काम आहे एकदम. आपण बीपीटी 2 दिवसापूर्वी बघितलेलं आहे. बीपीटी मध्ये आपण माहिती आहे आम्हाला की सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC, this is a side PQ which is a parallel to BC. असं जर असेल तर बाय बीपीटी आम्ही असं लिहू शकतो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. हे आम्हाला माहिती आहे. हे 2 दिवसापूर्वी आम्ही बघितलेलं आहे. बस त्याचा उल्लेख किंवा त्याची आठवण आपल्याला या ठिकाणी करायची आहे. बघा, लक्ष द्या. इन ट्रायंगल ADB, in triangle ADB, CE is parallel to BD. Segment CE parallel to segment BD. हा त्रिकोण आहे कोणता? ADB. त्याच्यामध्ये CE parallel BD. So by BPT म्हणजे by BPT, basic proportionality theorem, we can write here. बघा, AE upon EB, लक्ष द्या, is equal to CA upon CD. CA upon CD by BPT. So again right here, AE upon EB इज इक्वल टू CA अपॉन CD ची ऐवजी काय लिहिणार मी? इथे आपण प्रूव्ह केलेलं आहे बघा, BC इज इक्वल टू CD. या CD च्या ऐवजी मी काय लिहिणार? BC. म्हणजे CD च्या ऐवजी BC लिहिण्यासाठी मला एवढं काम करावं लागलं, पण ते आवश्यक होतं. कारण एखाद्या थेरममध्ये इथे समजा 4 मार्काचा हे थेरम असेल तर 3 मार्क तुम्हाला याला आहे, शेवटचा 1 मार्क या ठिकाणी मिळणार. तर CD च्या ऐवजी मला काय लिहायचं आहे? BC. जर तुम्ही तुमच्या प्रूफ कडे आले बघा, AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CB, तर CB च्या ऐवजी तुम्ही BC च्या ऐवजी तुम्ही CB लिहू शकता. CD बरोबर CB, CD बरोबर CB. हॅन्स द थेरम इज प्रूव्ड. अशा पद्धतीने हा थेरम होता. बघा, लक्ष द्या. या ठिकाणी गेल्या 5 वर्षापूर्वी हा थेरम 5 मार्काला विचारलेला होता. थेरम एकदम सोपा आहे. 2 टप्पे त्याच्यामध्ये. एक टप्पा पहिला की BC आणि CD हे एकरूप दाखवा, आणि ते एकरूप दाखवण्यासाठी सुरुवातीला तुम्हाला अँगल 2 कॉन्ग्रुएंट अँगल 3 एकरूप दाखवावा लागेल. नंतर अँगल 1 कॉन्ग्रुएंट अँगल 4 एकरूप दाखवावा लागेल. बघा, मी इथे दाखवलेले अँगल 1 कॉन्ग्रुएंट अँगल 2, अँगल 2 कॉन्ग्रुएंट अँगल 1 कॉन्ग्रुएंट अँगल 4, अँगल 2 कॉन्ग्रुएंट अँगल 3. हे माहिती आहे आम्हाला की अँगल 1 आणि अँगल 2 सारखे आहेत. मग बघा, अँगल 1 आणि अँगल 2 जर सारखे असतील तर अँगल 3 आणि अँगल 4 पण सारखे येतील. आणि जर अँगल 3 आणि 4 सारखे असतील तर त्रिकोण CBD मध्ये CD आणि BC हे सारखे असतात. आम्हाला माहिती आहे, आम्ही शिकलोय मागच्या वर्षी की 2 त्रिकोणामध्ये 2 पायालगतचे कोन जर एकरूप असतील तर त्या कोनासमोरील बाजू सुद्धा एकरूप असतात. तर अशा पद्धतीने मग हे एकदा तुम्ही प्रूव्ह केलं की नंतर हा जो BPT आहे तो BPT तुम्ही ह्या त्रिकोणाला अप्लाय करा. ADB. बऱ्याच वेळेला आपण इथपर्यंत येतो आणि इथलं पुढचं आपल्याला लक्षात येत नाही, पण पुढचं लक्षात येण्यासाठी आम्हाला मोठ्या त्रिकोणाचा विचार करावा लागेल. ADB याच्यामध्ये CE आणि BD हे पॅरलल आहेत, समांतर आहेत. आणि मग BPT लावा. BPT मध्ये काय दाखवलेलं आहे? BPT मध्ये असंच आहे की एखाद्या त्रिकोणामध्ये जर एखादी साइड PQ हा ABC, तर ही याला पॅरलल आहे, ही याला समांतर आहे, म्हणून हे भागीला हे बरोबर, हे भागीला हे. आणि हेच आपल्याला इथे दाखवायचं की AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB किंवा AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CD. पण CD म्हणजे कोण? तर BC. म्हणून AE अपॉन EB बरोबर CA अपॉन CB. अशा पद्धतीने हा थेरम या ठिकाणी आपण प्रूव्ह केलेला आहे. आता याच्यावर एक्झाम्पल कसे येतात? एक्झाम्पल एकदम सोपे येतात आणि दरवर्षी येतात. बघा, हा थेरम असा आहे की या थेरममध्ये
एक तर तुम्हाला थेरम विचारतील किंवा त्याच्यावरचा एक्झाम्पल विचार. एक्झाम्पल एकदम सोपं असतं बघा. असा एखादा त्रिकोण तुम्हाला दिलेला आहे. ए डी बी आणि या कोणाचा बायसेक्टर दिला आहे. DN इज द बायसेक्टर. मग बघा इन ट्रायंगल ADB DN इज अँगल बायसेक्टर. याला म्हणा 3, याला म्हणा 4, याला म्हणा 6, याला म्हणा x. म्हणजे आम्हाला NB विचारला आहे. NB किती? सोपं एकदम. DN इज अँगल बायसेक्टर. सो DB अपॉन DA is equal to DB upon DA is equal to BN upon AN. किमती टाका. DB 4/3 is equal to x by 6. हे जर सोडवलं तर तुम्हाला 6 × 4/3 is equal to 8. या अशा पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी उत्तर काढता येईल. तुमच्या पुस्तकामध्ये एक उदाहरण दिलंय बघा. सोपं उदाहरण आहे. बघा पेज नंबर 14 एक्झाम्पल नंबर 3. पेज नंबर 14 एक्झाम्पल नंबर 3. याच्यामध्ये एक फिगर दिलेली अशी. हा त्याचा अँगल बायसेक्टर आहे. NMP दिस इज अँगल बायसेक्टर. दिस इज Q. हा 2.5 आहे, हा 7 आहे, हा 5 आहे. आणि आम्हाला काय विचारलं आहे? QP विचारला आहे. QP इज इक्वल टू व्हॉट? काय काय दिलं आहे? NQ इज अँगल बायसेक्टर ऑफ अँगल N. MN is equal to 5. MN is equal to 5. PN is equal to 7. MQ is equal to 2.5. And we have to ask QP is equal to what? So here NQ, segment NQ is angle bisector of angle N. So by angle bisector theorem NM upon MP is equal to MQ upon PQ. Put the values here. NM 5, MP 7 is equal to 2.5 PQ. So PQ into 5 is equal to 7 multiplied by 2.5. So PQ is equal to 7 multiplied by 2.5 divided by 5. If we solve this, we get PQ is equal to 3.5. PQ is equal to 3.5. किती मिनिटं? 19. बघा या ठिकाणी सोपं आहे. अँगल बायसेक्टर थेरम आपण वापरलेला आहे. आता तुमच्या पुस्तकामध्ये अजून गणितं आहेत की जे तुम्हाला घरून सोडवायची. एक्झाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 एक्झाम्पल नंबर 6 नंतर एक्झाम्पल नंबर 9 अशी 2 गणितं तुम्ही घरी सोडवा. आणि अजून एक पुस्तकामध्ये काही गणितं आहेत ते तुम्ही घरी सोडवू शकता. ठीक आहे.